విధంగా దేవుని మనకి ఆయన ఇచ్చిన ఆయన కృపను బట్టి ఆయనకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೃಪಾರಾವಣ್ಣ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಪಂಚ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మీకు దానికి ఆయన సహాయం చేస్తున్నాడు. ಸತ್ಯಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಯ್ಯೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ. చాలా మంది కూడా అయినంతగా ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಯ್ಯೇ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರ గారిని వారిని పడుకోలేదు వాళ్ళు ಟ್ಯಾಂಜಾನಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಾರ್ದು ಟ್ಯಾಂಜಾನಿಯಾ నుంచి ಮೈಸೂರು ಬಂದ తర్వాత ಮೈಸೂರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ కలిసి దేవుని వర్తమానం నుంచి కొన్ని విషయాలను మనం ధ్యానిస్తున్నాం. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24వ ಅಧ್ಯಾಯము 3ರಿಂದ 14 ವಚನಗಳು. 3-14 ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಸಹೋದರ ಎಡ್ವಿನ್ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಿಂದ 14 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತ 24వ ಅಧ್ಯಾయం 3-14 ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣ್ಣೆಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು? ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅನ್ನಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾರೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನ್ನು, ಯುದ್ಧವಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕಳವಳ ಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಏಳುವವು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು. ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವರು. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹುಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಾರಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಅಂತ್ಯವೂ ಬರುವುದು. ఆయన ఒలివ కొండ మీద కూర్చుంటున్నప్పుడు శిష్యుల ఆయన యొద్దకు ఏకాంతంగా వచ్చి, ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? ఈ రాకడకు ఈ యుగ సమాప్తికి సూచనలేవి మాతో చెప్పమనగా, యేసు వారితో ఇట్లనెను, ఎవడునూ మిమ్మును మోసపరచకుండా చూసుకోండి. అనేకులు నా పేరిట వచ్చి నేనే క్రీస్తు అని చెప్పి పలువురిని మోసపరచరు. మరియు మీరు యుద్ధములను గూర్చి, యుద్ధ సమాచారాలను గూర్చి వినబోతున్నారు. మీరు కలవరపడకుండా చూసుకోండి. ఇవి జరగవలసి ఉన్నవి కానీ అంతకు వెంటనే రాదు. జనం మీదికి జనమును, రాజ్యం మీదికి రాజ్యమును లేచి అక్కడ కరువులను, భూకంపములను కలుగును. ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభం. అప్పుడు జనులు మిమ్మల్ని
పాలు చేసి చంపెదరు. మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనముల చేత ద్వేషింపబడతారు. అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకరినొకరు అప్పగించి ఒకరినొకరు ద్వేషిస్తారు. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచరు. అక్రమం విస్తరించడం చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును. అంతం వరకు గ్రహించిన వాడెవడో వాడే రక్షించబడు. ఈ రాజ్య వార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమంతటను ప్రకటింపబడును. తర్వాత ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ఇదంతా కూడా వివరిస్తానని చెప్పి మీరు భయపడకండి. ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ఇంట్లో కొన్ని ప్రధాన అంశాలు మాత్రం మనం ధ్యానించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ನಾವು ಓದಿರುವ ವಚನ ಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭ మనం చదువుకున్న ఈ యొక్క వచన భాగం దాని యొక్క ప్రారంభము ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ఒక ప్రశ్నతో ఇది మొదలైందిగా మనం చూస్తాం. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. మనలో అనేక ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ప్రశ్నలు అది నానా విధములుగా ఉండొచ్చు. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಶೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. కొన్నిసార్లు ఆ ప్రశ్నలే మనకు కోరికలుగా లేదంటే ఆశలుగా అది మార్చబడేవిగా ఉంటుంది. ಆ ಆಶೆಗಳು ತೀರದಿದ್ದಾಗ ಅವು ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. సో ఆశలు తీరనప్పుడు అవి కలలుగా మిగిలిపోతా ఉంటాయి. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕನಸುಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. మనం చిన్నప్పుడు కలలు కడతా ఉంటుంది. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಕನಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. అంకల్ చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కళలు వస్తున్నాయి. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋರು, అందరూ చాక్లెట్ ఇస్తా ఉండేవాళ్ళు. ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. అంకల్ గారికి మాత్రం ఎవరు చాక్లెట్ ఇస్తా ఉండేది. ಆವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. అప్పుడు చాక్లెట్ అంత విలువగా దొరికేవి కాదు. ತಿರುಗ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. దొరికే అసలు చాక్లెట్లు లేవు అప్పుడు. ಕಮ್ಮರ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಬೆಲ್ಲದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರೋರು. పేపర్ కట్టేదో గసగస అది వేసి దాంట్లో పేపర్ చుట్టి గట్టిగా ఉండేది. ಸೂಪರ್ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ತಮನ್ನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕಮ್ಮರ ಕಟ್ಟು ಅದು 5 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಕೊಡೋರು. 5 పైసలు ఇస్తే అవి 10 ఇచ్చేవారు. 10 ఇస్తున్నారు. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು. ఆ సమయంలో అక్కడ 5 పైసలు ಅಕ್ಕ ಕೂಡ తెలిసింటది. 5 అక్కడక్క 5 పైಸೆ ಇದ್ರೆ 10 ಕೊಡೋರು. 5 పైసలు ఇస్తే అది 10 ఇస్తా ఉన్నారు. ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. అవి కూడా మాకు దొరుకుతా ఉండేది. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. కొన్ని దినాల తర్వాత న్యూట్రిన్ అనే చాక్లెట్. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿರೋದು. ఆ న్యూట్రిన్ చాక్లెట్ గ్రీన్ కలర్ కవర్ లో బాగా కట్టి పెట్టి ఉండేవారు. ಅದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. అది చాలా రుచికరంగా ఉండేది. ಅದು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. అది కూడా దొరుకుతా ఉండలేదు. ఎప్పుడో ఒకసారి దొరుకుతా ఉండేది. అన్ని కూడా ಹೋಟೆಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು పోతా SRMT ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. సరే ఒక పెద్ద వ్యాన్, ఆ వ్యాన్ బ్యాక్ డోర్ ఓపెన్ అయిపోయి ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. అన్ని న్యూట్రిన్ చాక్లెట్స్ రోడ్లో పడతా ఉన్నాయి. ನಾನು ఎంత ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ అంకుల్ గారు అన్నింటి దాన్ని బట్టి వేసుకుంటా. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆ, అది ಚಿಕ್ಕ చిన్న ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ వయసులో ఉంటే ಕನಸು. అది చిన్న వయసులో ఉంటే ఒక ప్రశ్న, అది చిన్న వయసులో ఉంటే ఒక ఆశ, అది చిన్న వయసులో ఉంటే ఒక కళ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದೆ, కొంచెం పెరిగిన తర్వాత MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ఇంగ్లీష్ IAS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. అంకుల్ గారు అప్లై చేశారు. IAS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಆಗ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. దేవుని కృపను బట్టి అయినారు. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. అంకుల్ గారి తండ్రి గారు ఒక మాట అంకుల్ గారు చెప్పారు. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾరం చెప్తాను. చదువు విడిచిపెట్టి ఉద్యోగం చూడరా, 6 మంది ఉన్నారు ఇంట్లో, నాకు ఏదైనా పని చూడు, 6 మంది ఉన్నారు ఇంట్లో. ಆಗ ನಾನು ಸುಖಿಸ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದೆ 92 ನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕನಸು, అప్పుడు కూడా ఒక కళ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ఆకాశంలో విమానం ఎగురుతోంది. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. అక్కడ నుంచి ఒక సూట్ కేసు ఫుల్ ధనం కింద పడుతుంది. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. నేను దాన్ని ఎత్తుకుంటూ ఉన్నాను. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು, కళలు కూడా ఉన్నాయి. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ అయితే అవన్నీ కూడా మన మనసులో
ప్రారంభమయ్యేవిగా ఉన్నాయి. ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ఒక గంభీరమైన ఆత్మీయ సందేశానికి ఒక చిన్న పీఠికగా ఈ యొక్క మాటలను నేను ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರು, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆయన నియమించుకున్న అపోస్తలులు, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು, సో ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶೆ, సో వారిలో చాలా ఆశలు ఉన్నాయి, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. సో వారిలో చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ? సో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ఎప్పుడు దొరుకుతాడో వాళ్ళకి ఆశ ఉన్నారు. ಆತ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ సో ఆయన ఒంటరిగా ఉన్న సమయం ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರಂತೆ. సో ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వారుగా ಅವರ ఉన్నారు. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ, సో ఆయన దగ్గర వారి దగ్గర కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ సో ನೋಡಿ. ఎంత మంచి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి చూసినట్లయితే 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. 24:3. ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣ್ಣೆಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದರು. ఆయన ఒలీవ కొండ మీద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕು. సో మనము ప్రత్యేకముగా ఏకాంతముగా ప్రభుని యేసుక్రీస్తును సంధించవలసిన ಅದೇ వారుగా ఉన్నాము. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು, సో ఉదయ సమయంలో మనం ధ్యానిస్తున్నాం ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు. ಆತನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು సో ఆయన పైన ఆ యొక్క కత్తి ఆయన ఉంచబడిదిగా చూస్తున్నాం. తీయబడిన కత్తి, అదో తీయబడిన కత్తి, ಬೇಯಬಡಿನ ಕತ್ತಿ. వేయబడిన కత్తి. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದವರು, సో మనకు చాలా సమీపంగా ఉన్నవాడుగా ఉన్నాడు. ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾದವರು, సో ఆయన చాలా సమీపంగా మనతో ఉన్నవాడుగా ఉన్నాడు. ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ సో తండ్రితో మనలను సమాధాన పొందుట కొరకు ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. సో ఆయన తనను తానుగా ఆ యొక్క శిలువకు అప్పగించుకున్నవాడుగా ಎಷ್ಟು ఉన్నాడు. ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. సో ఆయన తన ఇష్టపూర్వకముగా ఆ యొక్క బలిని ఆ యొక్క యజ్ఞాన్ని సమర్పించిన వాడుగా ఉన్నాడు. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ఎందుకని అడిగినప్పుడు ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, తండ్రితో మనలను సమాధాన పరచుటకు లేదా తండ్రితో మనలను సంధింప చేయుటకు ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದನು. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అర్పించబడిన వాడుగా. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತನು, ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತನ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సో ఇందును బట్టి ఆయన మనకు చాలా సమీపస్తుడుగా ఉన్నాడు. ಎಂತ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಂತು, ఎటువంటి కష్ట సమయం వచ్చింది, ಹತ್ತಿರವಾದವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಆದರು, సో దగ్గర ఉన్న వారందరూ కూడా దూరం అయిపోయినారు. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಹಳ ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ರು, ಹಣ ಇರುವವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. సో ఎవరైతే మనల్ని చాలా గౌరవిస్తారో మన దగ్గర ధనవంత వరకు మన దగ్గర ఉండి మనల్ని గౌరవించేవారు ఉన్నారు. ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ. మన చుట్టూ చేరుతారు. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉన్న ధనం ఖాళీ అయింది, ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೋದರು. అందరూ కూడా దూరస్తులైపోయారు. ಯಾರು ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ఎవరు కూడా సహాయకులుగా లేని ಯಾರು సమయంలో, ಕೈ ನೀಡದೆ ಇರುವಾಗ, సో ఎవరు కూడా వారి యొక్క చేనికి సాధిన సమయంలో, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. సో ఆ సమయంలో మనకు దగ్గరి వాడు లేదా సమీపస్తుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క కష్టంలో ఉంటున్నామో ఆయనను మనం ఈ విధంగా దగ్గర పోవచ్చు లేదంటే సమీపంగా చేరవచ్చు. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ సో ఆ యొక్క శిష్యులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ಅದು ಕೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ఆయన ఏమని అడుగుతున్నారంటే, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು? సో ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲಿನ ವಚನಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. సో దాని అందుకొరకు మన పైన వచ్చినాము. ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ. కన్నడ భాషలో ఒక మంచి శీర్షిక, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನವನ್ನು, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೇಸು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದು. ఆ యొక్క యెరూషలేము యొక్క నాశనం గురించి మరియు యుగ సమాప్తి గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన ప్రవచించిన వాడుగా ಆಗ ఉన్నాడు. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, అక్కడ చెప్పినట్టున్నాడు. ಪ್ರಭುವಿನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ మాటలు చెప్పింటున్నాడు. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ చెప్పిన తర్వాత ಇವರ ಆಶೆ ಏನು, సో ఈ యొక్క శిష్యుల యొక్క ఆశ ಇವರ ఏమైంది, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, వీరి యొక్క ప్రశ్న ఏమైంది, ಅದು ಯಾವಾಗ సో ಆಗುತ್ತೆ? అవి ఎప్పుడు సంభవించిన అడుగుతున్నారు. ಆವತ್ತು ನಾನು ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. సో నేను అన్ని సమయాల్లో కూడా నేను సంఘానికి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాను. వచ్చే రోజు తెలిస్తే ఆ రోజు నేను పర్ఫెక్ట్ ఉంటాను దేవా. ఎప్పుడైతే వస్తారో
ఆ రోజు నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటానని. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ, ಆಶೆ ಅದೇ ಇದೆ. కూడా అనేక మందిలో ఇటువంటి ఆశ ఉంటుంది. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క మధ్యాకాశంలో ఎప్పుడు వచ్చేవాడు ಆ అనుకుంటున్నాడు. ಎದುರು ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. సో ఆ ఎదురు చూడడం ఆ యొక్క నిరీక్షణ మనకు తెలిసినప్పుడు ಈ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು, సో ఈ యొక్క భూమి పైన ప్రళయం ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, సో ఈ యొక్క కాలజ్ఞానం ఎప్పుడు ಈ సంపూర్ణమైపోతాయి, ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವಾಗ సో ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ಈ సంభవిస్తాయి, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ. ఈ యొక్క యుగ సమాప్తి ఎప్పుడు జరగదు. We are conscious of the time, మనం ఆ యొక్క సమయం గురించి ఎదురు చూసిన వారంగా, but our Lord is conscious of our conscience. అయితే దేవుడు మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నవాడుగా ఉంటున్నాడు. ఆత్మీయ స్థితిని గురించి ఎదురు చూస్తున్నాడు. We are conscious of the time of our Lord's coming, సో దేవుని యొక్క రాకడ గురించి ఆ యొక్క సమయాన్ని గురించి మనం నిరీక్షణ ఎదురు చూస్తున్నాము. but our Lord expects our conscience to be ready. అయితే మన యొక్క ఆత్మీయ స్థితి ఆయన యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నదా లేదా ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. ಆತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವಾ, ఆయన రాకడ కొరకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? ಆತನ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. సో ఆయన రాకడ కొరకు మనం ఏ విధంగా సిద్ధంగా ఉన్నాం? ಇದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯು. ఇది ఆయన ప్రశ్న లేదా మన ప్రశ్న కూడా అయి ఉండాలి. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. సో అలాగైతే మనం ఏ విధంగా సిద్ధంగా ఉండాలి? నేను ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನು? సో నీవు నీ రాకడకు ఈ యొక్క యుగ సమాప్తికి నీ సూచనలు ఏవి అని అడిగినప్పుడు ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ నేను వస్తున్నాను ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ರಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೋ ಹರೀಶ್ದು ಮದುವೆನೂ ನೋಡಿದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వస్తారు, అప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారు, ఎట్లా కూడా పరీక్షను పెట్టారో చూస్తుందండి. ದೇವರು ಯಾವ ಡೇಟ್ ఆ యొక్క ఈ యొక్క తేదీని కూడా ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ఎప్పుడు వస్తాడో ತಂದೆಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, తండ్రికి మాత్రమే తెలుసు, ಮಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, కుమారునికి కూడా ఈ విషయం తెలియదు, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ విషయం తెలియదు. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, దాన్ని ఒకవేళ నేను అనుకుంటా ఉండొచ్చు, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಅಂದ್ರೆ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వాడు మనకి ఎంత సమీపంగా ఉన్నాడంటే, ತಂದೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೋ తండ్రి ఏదైతే చెప్పినాడో ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುವವರು. అవన్నీ కూడా మనకు ఆయన ನಾನು తెలియజేసేవాడు. ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, నేను తండ్రి నుండి ನಾನು పొందుకున్నాను. ತಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. తండ్రి ఏ ఎక్తే మాటలను నాకు సెలవిచ్చాడో ఆ మాటలను మీకు సెలవిస్తున్నాను. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ఒకవేళ ఆ మాటను గురించి నాకు తెలియపరిచినట్లయితే ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దాని గుప్తంగా ఉంచకుండా దాన్ని కూడా తెలియపరిచేవాడేమో. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. అందుకొరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ ಹಾಗ- విషయం తెలియకపోవచ్చు. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పినాడు? ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು, ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. సో కొన్ని ఆ యొక్క సూచనల గురించి దేవుడు సెలవిచ్చి ಆ ఉంటున్నాడు. ಸೂಚನೆಗಳು ಏನಂತ ఆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, సూచనలు ఏమైనా చూసినప్పుడు ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. మొత్తంగా ఈ యొక్క అంశాన్ని ధ్యానం చేసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం. ಕರ್ತನು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ సో ఆ యొక్క ప్రభు వచ్చే సమయంలో ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾದರೆ మనం సిద్ధపడే సమయంలో సిద్ధమవ్వాలంటే ನಾವು ಹೇಗೆ ఏ విధంగా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి? ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋದಕ್ಕೆ మనం సిద్ధపడి ఉండడానికి ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು? సో ఎటువంటి ఆ యొక్క తయారీపు లేదంటే ఆ సిద్ధత మనకు కావాలి. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Point. preaching life has gone out of ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ యొక్క బోధలు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో సరిలేని సమయంలో ఉన్నవిగా ఉన్నాయి. ಬೋಧನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ದಿನಗಳು. సో ఆ యొక్క దేవుని యొక్క బోధన గురించి సో చెడిపోయిన బోధనను మనం ఈ సమయంలో మనం వింటూ ఉంటున్నాం. ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವ ಬೋಧನೆ, సో కలవరపరిచే బోధనలు వింటూ ఉంటున్నాం. కలిపి చెరిపే ಬೋಧನೆ, కలిపే బోధనలు లేదా ఆ యొక్క విడదీసే బోధనలు మనం వింటూ ఉన్నాం. కలిపి చెరిపే ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. సో కలిపి చెరిపే బోధనలు మనం వింటూ ఉంటున్నాం. ಈ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗುವಾಗ ఇటువంటి బోధనను గురించి మనం వింటున్నప్పుడు ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿಲ್ಲದೆ, సో స్థిరమైన ఒక పరికల్పన మనలో లేనప్పుడు, ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಮಗೊಂದಿಲ್ಲದೆ, సో స్థిరమైన ఒక సంఘంగా మనం లేనప్పుడు, ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ, సో స్థిరమైన ఒక విశ్వాస మార్గంలో మనం లేకపోయినప్పుడు, ಗಾಳಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬರೀ ಮೇಘಗಳಂತೆಯೂ,
గాలికి కొట్టుకుని పోయే ఆ యొక్క వచ్చి మేఘాల వలె, ಗಾಳಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ, గాలికి కొట్టుకుని పోయే ఆ యొక్క ఆకుల వలె, ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ఒక గమ్యం లేని ఒక దారి, గమ్యం లేని ఒక ఈ యొక్క జీవనంలో, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. అటువంటి స్థితిలో మీరు ఉంటారని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే చెప్తూ ఉంటున్నారు. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ దయచేసి ఈ మాటల గురించి చూడండి. ಎಫೆಸದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 16 ವಚನ. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12 నుంచి 16 వచనాలను చూద్దాం. ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರೋಣ, ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ. చదువుకుంటూ మనం ధ్యానించుకుందాం. ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. దాని యొక్క అర్థాలను మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4వ అధ్యాయం 12ರಿಂದ 16 ವಚನ. 12 నుంచి 16 వచనం. ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು, ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಬಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗಿರಬಾರದು. అందువల్ల మనం మీకు పేద పసి పిల్లలమై ఉండి, మనుషుల మాయాపాయముల చేతను వస్త్రతోనూ తప్పు మార్గములకు బాగు తీర్చుతోనూ గాలికి కొట్టుకుని పోనట్టు తప్పిపోయిన ప్రతి ఉపదేశం అటు కొట్టుకుని పోను మరల చేత ఎగరగొట్టబడిన వారమైనట్టు. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ఈ దినాల్లో మనం నానా విధమైన యొక్క దుర్బోధనలు వింటూ ఉన్నాం. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವ ದಿನಗಳು. వాటి గురించిన ఆ యొక్క ప్రభావము, ఆ యొక్క బలి అయ్యే స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం. ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದರು. దాన్నే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. ಬಹುಜನರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಏನು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. అనేక మంది ఆయన యొక్క పేరు పెట్టుకుని ఆయన యొక్క నామము ఉచ్చరించి మోసపరిచేవారుగా ఉంటున్నారు. ఆ యొక్క విషయాలను ఉంటున్నాం. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, 24వ అధ్యాయం 11వ వచనం. ಬಹುಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಎದ್ದು అనేకమైన అబద్ధ ప్రవక్తలను పలువురిని మోసపరిచెదరు. ಸಹ ಎದ್ದು ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. పలువురిని మోసపరిచెదరు. ಅನೇಕರನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ఏర్పాటు చేయబడిన వారిని కూడా వారు మోసపరిచే వారుగా ఉంటున్నారు. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ has become one way blessing and another way it is curse. ఇప్పుడున్న ఆ యొక్క తంత్రగానం గురించి మనం చూసినట్లయితే అది ఒక విధంగా శాపంగా ఉంది, ఒక విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸಹೋದರ ಶ್ಯಾಮ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ఇప్పుడు ఈ యొక్క తంత్రజ్ఞానం చేత ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడే మాటలు రికార్డ్ చేయబడి ఆ యూట్యూబ్ లో వినపడుతూ ఉంటాయి. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ఇది ఒక విధంగా మంచిదే. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಕ್ತಾನೆ. నాది ఆ యొక్క యూట్యూబ్ లో వస్తుందని చూసినప్పుడు ఇంకొకడు కూడా దాంట్లో వేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಯಾವ ರಕ್ತ? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ఇది ఎటువంటి
ఎటువంటి రక్తం ఏ రక్తం అనేసి ಇದು ಮರಿಯಳ ರಕ್ತನ ఇది మరియ రక్తం ಏನೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ఎటువంటి ఆ యొక్క అనుమానాలు ಅದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ? సో అది ఆ యొక్క ప్రశ్న వారికి ఎందుకు వస్తుంది? ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. సో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అమూల్యమైన రక్తంతో మనం రక్షింపబడిన వారం కామా. ಆತನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದ. ఆయన పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉండిన వాడుగా ఉన్నారు. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ఈ దినాల్లో ఈ యొక్క యూట్యూబ్ యూనివర్సిటీ ఒక గురిని పెట్టుకున్నారు ఆ యొక్క ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಇವರು ನುಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನರು. సో ఆ యొక్క వినే యొక్క జనాలు దాన్ని ఊరికే విని వదిలిపెట్టేవారుగా ఉన్నారు. ಈ ಶರೀರ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು. ఈ కాలంలో ధ్యానించాం. ಲಯವಾಗುವ ಈ ದೇಹ ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. సో లయమైపోయే ఈ యొక్క దేహము అది అక్షయతను ధరించుకునేదిగా ఉన్నది. ಅಮರತ್ವವನ್ನು, అది అక్షయతను అమరత్వాన్ని ధరించుకునేదిగా ఉన్నది. ಲಯವಾಗುವ ಈ ದೇಹ, సో క్షయమైపోయే ఈ యొక్క దేహం ಈ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. సో ఈ యొక్క దేహం గురించి ఈ యొక్క శరీరం గురించి ఆ యొక్క ప్రయాస పడుతూ ఉన్నారు. ನನಗೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಇದು ವಾಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಯ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ವಾಸಿ అది ಆಯ್ತು, సరిపోయి అది బాగుపడింది, ఇది ఇది కలిగిందని చెప్తూ ఉంటారు. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಇರೋವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. అయితే ఈ శరీరం ఉండే వరకు అది ఏదో ఒకటి వచ్చేది ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి పోతానే ఉంటుంది. ನನಗೇನೋ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. సో నాకు స్వస్థత జరిగిన వెంటనే ప్రభు యేసుక్రీస్తు మంచి దేవుడు. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ఒకవేళ యొక్క స్వస్థత జరగనట్లయితే ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. నేను ప్రభు యేసుక్రీస్తుని నమ్మను. ಆ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. సో ఇటువంటి సూచక క్రియలను గురించి వినేవారుగా ఉన్నారు. ಯಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ఆ యొక్క యూదులు సూచక క్రియలను అడుగుతూ ఉన్నారు. ಗ್ರೀಕರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ఆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, యొక్క గ్రీకులు జ్ఞానాన్ని అడుగుతూ ఉన్నారు. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, అయితే ప్రభు అపొస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, ನಾವಾದರೂ ಸಿಲುಬಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೇವೆ. సో మేమైతే ఆ యొక్క సిలువేయబడిన ప్రభువుని యేసుక్రీస్తును గురించి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ప్రభునందు ప్రియులారా, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದು, సో మన యొక్క వర్తమాన యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశం, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದ ಕೇಂದ್ರವು, సో మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం యొక్క ఆ యొక్క ప్రధాన అంశం ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಸಂದೇಶ ಆಗಬೇಕು. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆయన యొక్క మహిమను ఆయన యొక్క దైవత్వాన్ని హెచ్చించేదిగా ఈ యొక్క సందేశం ఉండవలసిగా ఉంది. ನಾವೇನು ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ఎవరు కూడా చిన్న పిల్లలుగా ఉండవలసి కాదు. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, సో ఎవరు ఎక్కడికి పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళేది, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು, సో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క రొట్టె ద్రాక్షరసం వేసేది, ಅದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. సో అదైన తర్వాత నెంబర్స్ ఖాళీ. ಇದು ಯಾವ ಕ್ರಮ? క్రమం ఏంటి? ಇದು ದೇವರ ಕ್ರಮ. ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. సో ఆ యొక్క శిరస్సును మనం అట్టి పెట్టుకుని ఉండవలసిన వారుగా ఉంటుంది. ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. సో ఆ యొక్క జీవం గల దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఆధారం చేసుకుని ఉండవలసిన వారుగా ఉంటుంది. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. సో ఆ యొక్క ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క సమాధానాన్ని ఆ యొక్క శిష్యులకు ఇచ్చిన వాడుగా ಯುಗದ ఉంటున్నాడు. ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. సో ఈ యొక్క యుగ సమాప్తిలో అంత దినంలో ఆ యొక్క అనేకమైన అబద్ధ బోధలు మీ మధ్యకు వస్తాయి. ಆ ಬೋಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ సో ఆ యొక్క బోధలు మిమ్మల్ని సమీపించినప్పుడు ನೀವು ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಕಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? సో మీరు అటు ఇటు కొట్టుకుని పోయేవారుగా ఉన్నారా? ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? సో లేదంటే ఆ యొక్క స్థానిక సంఘంలో ఉండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఆయన యొక్క శిరముగా మీరు అంగీకరించి ఆ యొక్క శిరస్సును మీరు అంటి పెట్టుకుని ఉంటే నమ్మకమైన విశ్వాసంలో మీరు ಇದು కొనసాగుతున్నారు. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯವೇದ సో ಹೇಳುತ್ತೆ. ఇది నేను చెప్తే కానీ ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలుస్తూ ఉంది. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. నేను చెప్తలేదు కానీ ఈ విషయాలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు విషయాలు ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. మీరు మోసపోవచ్చు. ಅಂತ್ಯ ದಿನಾల్లో ಹೀಗಿರ್ತದೆ. సో ఆ యొక్క చివరి దినాల్లో ఈ విధంగా ఉన్నది. 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4 ప్రధాన అంశాలు మేము మీ ముందు పంచుకుంటాము. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, సో మొదటిగా ఆ యొక్క అపోస్తలుల బోధ ఆరంభ దినాల్లో ఏదైతే ప్రారంభమైనదో ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. సో దాని తర్వాత అనేకమైన కల్తీ దాంట్లో చేరిపోయింది. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ಬಹಳ ವೇದನೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. సో అందును బట్టి ఆ యొక్క అపోస్తలుడైన పౌలు చాలా వేదనతో ఈ మాటలు రాస్తూ ఉన్నారు. ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಿಂದ 8 ವಚನ. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం
6ರಿಂದ 8 వచనం. 6 నుంచి 8 కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6 నుంచి 8 వచనాలు. ఉమ్. ఆయన యందు వేరుపారిన వారై ఉమ్. ನಿರರ್ಥಕವಾದ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೇನೋ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. మోసకరమైన నిరర్థక తత్వ జ్ఞానం చేత మిమ్మల్ని చెర పట్టుకుని పోవడం ఉండునేమో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆ కాಲದಲ್ಲಿ నిరರ್ಥకವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. సో ఆ కాలంలో అర్థం లేని తత్వజ్ఞానం ఆ సమయంలో ఉన్నది. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು. దాంట్లో 5 విధాలుగా ఉన్నాయి. ಪ್ಯಾಂಥಿಸಂ అని ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸುವುದು. వారు ప్రకృతిని దేవుడిగా పూజించేవారు. ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ದೇವರು. వారికి ఏదైతే కంటికి కనిపిస్తుందో అదే దేవుడిగా. ಇನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. కనిపించే వారు దేవుడు కాదని చెప్పారు. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿಸಂ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. క్యాల్వినిజం అని వచ్చింది. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. దాని సంపూర్ణ వివరణ మీకు చెప్పేవాడిని కాదు. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ. సబ్జెక్ట్ అది కాదు. ಅಗ್ನಾಸ್ಟಿಸಿಸಂ ಇದೆ, ಗ್ನಾಸ್ಟಿಸಿಸಂ ಇದೆ, ಬೊಹಿಮಿಯನಿಸಂ ಇದೆ, ಎಪಿಕ್ಯೂರಿಯನಿಸಂ ಇದೆ, ಸ್ಟೋಯಿಸಿಸಂ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ఇవన్నీ కలిపి ಮೋಸಕರವಾದಂತಹ ఆ యొక్క మోసకరమైన ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂದದಕ್ಕೆ అర్థం లేని నిరర్థక తత్వ జ్ఞానముల చేత వచ్చినవిగా ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ అపోస్తలుడైన పౌలు ఆ యొక్క కొలసు సంఘానికి రాస్తున్నారు. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟು. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో మాత్రమే ఈ యొక్క సర్వ సంపూర్ణత ఆయన మాత్రమే కలిగిన వాడుగా The ఉన్నాడు. manifestation of God's divinity in Lord Jesus Christ. సో ఆ యొక్క ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో మాత్రమే ఈ యొక్క సర్వ సంపూర్ణత కలిగి ఉన్నది అంటున్నాడు. ನಾವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ సో మనమందరం చేరి వచ్చినప్పుడు ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. కృతజ్ఞతలను లేదంటే ఆయన స్థుతులను చెల్లించడానికి ನಾವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ మనం చేరి వచ్చినప్పుడు ಆತನನ್ನ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ఆయనకు ఉపకారములను చెల్లించడానికి చేరి ಅದು వచ్చారు. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. దానిని బట్టి ఆయనకు మహిమ కలుగును. ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఆ యొక్క బోధన అంశాల గురించి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ఏ విధంగా అది చెడిపోయిందని మనం చూసినప్పుడు ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವರು, స్థిరంగా ఉండవలసిన వారు, ಒಂದು ಸಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರು. ఒకసారి కుటుంబం అంతా కలిసి దేవుని మహిమపరిచేవారు. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? అయితే ఇప్పుడు రాకుండా ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ మనం గమనించినట్టు ಎಫೆಸದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6 ವಚನ. పత్రిక 4వ అధ్యాయం మొదటి ಎಫೆಸದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6 ವಚನ. పత్రిక 4వ అధ్యాయం మొదటి. కాబట్టి మీరు సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకోవటంలో శ్రద్ధ కలిగిన వారై ప్రేమతో ఒకరినొకరు సహించు. మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్టుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినయముతోను సాత్వికముతోను నడుచుకున్న వాళ్ళని ప్రభువును బట్టి ఖైదీలను బట్టి మారుకుంటున్నాను. శరీరం ఒక్కటే, ఆత్మయు ఒక్కడే. ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై ఒక్కటే నిరీక్షణ ఉంచుటకు పిలువబడింది. ಒಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ఒక్కటే నిరీక్షణ ఉండుటకై పిలువబడింది. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు ఈ యొక్క ఐక్యతను దయచేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. ಆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. సో ఆ యొక్క ఐక్యతను మనం కాపాడుకోవాల్సిన వారు. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, యేసుక్రీస్తు మాట చేస్తున్నారు, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, మనం అందరం ఐక్యంగా ఉండాలి, ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. మనం సహించుకోవాలి. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ, ఏదైనా ఒక విషయం ఆ యొక్క ఐక్యతకు అయినప్పుడు ಆವಾಗ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. అప్పుడు మనం సహించుకోవాల్సిన వారు. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಕಲ್ಲಂದ್ರ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲನ ದಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ఒక వ్యక్తి ఆ యొక్క వాటర్ పిల్లర్ తీసుకుని లారీకి
ಅದರಿಂದ ಏನೋ ವ್ಯಾಧಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ BBMP ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ मुसलमान है आप भी मुसलमान क्या कर रहे हैं दक्षिण मनुष्य चाहता ये हमारा आदमी है छोड़ो అది మనలో రావాలా ఐక్యత మనలో రావాలి 4వ అధ్యాయం ఆది కాండంలో నేను వివరించడానికి వెళ్ళను వాళ్ళు ಕೈ ಎತ್ತುವ ಜನಾಂಗವಂತೆ వారు చెయ్యెత్తే జనాలుగా ఉన్నారు ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಜನರು వారి పని చేస్తారు ಇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ మీరు ಎದುರುగా మీరు ಕೂಡ వారి పని చేస్తారు ಕೈ ಎತ್ತುವ ಜನಾಂಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕುಲುಕಿರುವುದಾದರೆ ಆ చేతులెత్తే జనాలు ఒకరికొకరు ఆ యొక్క చేతులు ಪట్టుకునేటట్టు ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾವು ನೀವು ಇದೆಷ್ಟು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ అయితే జీవం గల దేవుని నమ్ముకున్న మనమందరం కూడా ಎಂತగా ಐಕ್ಯವಾಗಿ ఉండవలసిన ವಾರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೈಕ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜನರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತರಾಗಿ సో ప్రభు అయిన ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ సమయంలో సో ఇటువంటి అనైక్యులుగా జనులు ఉండి సో అటు ఇటు చెదిరిపోయే పడిపోయే స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం ప్రీతి తಣ್ಣగాಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರೇಮ ಚಲ್ಲಾರಿపోతూ ఉన్నది ಅದೇ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 24 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಡ್ವೆಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ಏದೈತೆ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೈತೆ ಎತ್తున్నామో ಆ యొక్క ವಾಕ್ಯ ಲೋಪಲೇ ವಿವರಿಸ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತು చెప్తూ ఉన్నాడు ಆತನು 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 12ನೇ ವಚನವು ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹುಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಅಕ್ರಮವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಚೇತ ಅನೇಕುಲ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾರುನು అక్రమము విస్తరించుట చేత క్రమము ಆಗದೆ ఇరువ అక్రమము ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ అక్కడ అక్రమము లేదంటే క్రమము లేనితనము ఎక్కువైనప్పుడు ಆಗ ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ యొక్క ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఏదైతే ఆ యొక్క బాధ్యతను అప్పగించాడో పనిని అప్పగించాడో ఆ పనిని నెరవేర్చడంలో ఒక భాగంగా సేవకులు మన ఇంటికి వచ్చేవారుగా ఉంటారు ఆ సందర్భದಲ್ಲಿ ఆ సమయంలో ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದೀನತ್ವದಿಂದಿರಬೇಕು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬಾಧಪಟ್ಟರು ಆ యొక్క ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈ విషయం గురించి బాధపడినవాడుగా ఉన్నాడు. He does not bear the rejection. ದೇವರು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ఆయన ఈ యొక్క తిరస్కారాన్ని సహించేవాడు కాదు. తిరస్కాರವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ. ఆయన ಆ యొక్క ತಿರಸ್ಕಾరం ಗುరించి ಸಹಿಸೇ దేవుడు ಕಾದು ఆయన. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. 38ನೇ ವಚನ 38ನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಆಲಯವು ನಿಮಗೆ ಬರದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಿಗೋ మీ ఇల్లు మీకు విడబడి ఉన్నది. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ చాలా బాగా రాయబడుతుంది. ನಿಮ್ಮ ಆಲಯವು ನಿಮಗೆ ಬರದಾಗಿದೆ. ఇదిగో మీ ఇల్లు మీకు విడబడి ఉన్నది. ನಿಮ್ಮ ಆಲಯ మీరు అక్కడ కన్నడలో ఆలయವು అనే ನಿಮ್ಮ ఆలయము ನಿಮ್ಮ ఆలయವು ನಿಮಗೆ ಬರದಾಗಿದೆ. మీ ఆలయము అది మీకు ఇవ్వబడిదిగా ఉంటుంది. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರದಾಗಿದೆ? అది మీకు ఎందుకు ఇవ్వబడినది? ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರದಾಗಿದೆ. మీరు అక్కడికి రావచ్చు, దాని కొరకు మీకు అది ఇవ్వబడిదిగా మనం అంత్య ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ యొక్క ಚಿವರಿ ದಿನಾల్లో ಇటువంటి ಸ್ಥಿತಿ ఎక్కువ అవుతుంది. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ
ఉదాహరణೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. దాని గురించి దేవుడు పైన ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చినాడు పైన వచనాల్లో. There is an analogy, there is a beautiful comparison. అక్కడ ఒక మంచి కంపారిజన్ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అక్కడ. 37వ వచనದಿಂದ కూడా ఓదాం. యెరూషలేమా యెరూషలేమా, బహుకులను చంపుతును, నీ యొద్దకు పంపబడిన వారిని రాకతో కొట్టుచును ఉండుదానా, కోడి తన పిల్లలను రెక్కల కిందకి ఎలాగూ చేర్చుకును, అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లను చేర్చుకొనవలని ఇంటిని గాని మీరు ಒಲ್ಲకపోతుంది. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸ್ಯಾಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಮನ ಎಲ್ಲರದು ಈ ಕಡೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ. వాక్యం పైన మనం ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೋಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ అక్కడ కోడిని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. దేవుని వాక్యంలో కోడి గురించి ఉదాహరణ చెప్తుంది. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ కోడి తన పిల్లలను రెక్కల కింద ఎలాగూ చేర్చుకును, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿನ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಿ. అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మార్లు చేర్చుకున్న వలన ఉంటిని గాని ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. అయితే ఆ యొక్క రెక్కల కింద రావాల్సిన ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ఆ యొక్క రెక్కల కింద ಆತನ ಸಭೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ఆ యొక్క సంఘంలో చేరవచ్చు. ಆತನ ಆಲಯದ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ఆ యొక్క దేవాలయంలో ఆ యొక్క ఆలయంలో ಆದರೆ ಈ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ? అయితే ఈ పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాయి? ತಿನ್ನುತ್ತಾ 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 అవి తింటూ 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 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದೆ, ఇక్కడ ఆ గింజలు దొరికినాయి, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳಿದೆ, ವಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ఇక్కడ ఒక మంచి ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. చాలా రుచికరమైన దొరికింది. ఇక్కడ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಕಾಳಿದೆ, ఇక్కడ రాగిలు దొరికినాయి, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಕಾಳಿದೆ. గోధుమలు దొరికినాయి. ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, తింటూ తింటూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నాయి, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ముందుకెళ్తూ ఉన్నాయి. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತರುಗಳಿಗೆ in the name of Jesus. సో ఇక్కడ